કે કાશી સ્નાન કરે, કુરુક્ષેત્ર, માહુરગઢ, ગાણગાપુર, કોલ્હાપુર અને ગિરનાર ફરતા ફરતા વેદ મંત્ર બોલાવીને દત્ત મહારાજ ને હાજર થઈ જાય. ગુરુદેવ સજી હે દત્તાશ્રય નગરી, सजी है दत्ताश्रय नगरी, मेरे अवधूत आए हैं, मेरे अवधूत आए हैं. आओ माई को याद करे वो नर्मदा मैया, तू महारानी है, बड़ो मीठो मीठो तेरो ये पानी. धीरे धीरे आरती प्रगटाओ. आओ આજના યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ કરીએ. आरती चालू ઉત્પત્તિની करिए. આરતી પ્રગટાઓ. आरती चालू करी. धीरे धीरे जग्या पर उभा थाओ. छाप तिलक सब दत्ता जी अब तिलक सब दे, मेरे मुझसे नया मिलेंगे. नैना मिलाई के तो से नैना मिलाई के नैना मिलेंगे बोले, नैना मिलेंगे. नैना मिलाई के. બધા પોતપોતાની જગ્યા પર બેઠા બેઠા આરતી કરવાનું કહ્યું છે. બેઠા બેઠા જ આરતી કરજો એટલે બધાની આરતી દેખાય. ઉભા થશો તો દુકાળો વધારે લાગશે એટલે બેઠા બેઠા જ દીવો ચાલુ કરી બેઠા બેઠા હનુમાન દાદાની આરતી કરજો. મોહે સુહાગન કી અવધૂત ચિંતન દિગંબરા 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 શ્રીપાદ વલ્લભ દિગંબરા. દત્તાત્રેય વિજય દે કરો. बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई. आओ आरती ले लो. राम कृपा बिनु सुलभ न होई. आओ भगवान की आरती करिए. साउंड वाला भाई निवेदन करो कि હવે વસીભાઈ જરાક અવાજ ખોલી આપો. આરતીનો સમય છે. જરાક આનંદપૂર્વક. એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય, એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. આરતી દત્તાશ્રયમાં થાય, આરતી દત્તાશ્રયમાં થાય, એ આરતી દત્તાશ્રયમાં થાય, આરતી દત્તાશ્રયમાં થાય. એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. એ પ્રભુ અમે લાવ્યા ગુલાબના, પ્રભુ અમે લાવ્યા ગુલાબના. ગુરુદેવ દત્ત, ગુરુદેવ દત્ત, ગુરુદેવ જય સિયારામ, જય સિયારામ. ઓ દત્ત મહારાજ, દત્ત મહારાજ, જય સિયારામ, જય સિયારામ. દત્ત દત્ત, દત્ત દત્ત. ભગવાનનું એક આ વાગે એટલે યાદ આવી. મી સાંગો ની સાંગો તુમાલા, આજ આનંદ આનંદ ઝાલા. મી સાંગો ની સાંગો દીપાલા, આજ આનંદ આનંદ ઝાલા. माझ्या घरी दत्ताले, माझ्या घरी दत्ताले, आज आनंद आनंद झाले, आज आनंद आनंद झाले. मी सांगू तुम्हाला आज आनंद आनंद झाला.
आरती कीजे हनुमान लला। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, रघुनाथ कला की, आरती कीजे हनुमान लला की। जय श्री राम, नर्मदे हर। जाके बल से गिरिधर कावे, आगे बल से गिरवर कावे, रोग दोष जाके निकट न आवे। रोग दोष जब निकट न आवे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, शंकर के परुणदासिहाई। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की, लंका जारी सिया सुई लाए, लंका दे। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सहारे, हरि सजीवन बाण उदारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ लला की, आरती कीजे हनुमान लला की, बैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन मारे। आरती कीजे हनुमान लला की, जय श्री राम। रघुनाथ लला की, आरती कीजे हनुमान लला की, रघुनाथ लला की, जय 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 हनुमान उजारे। जय जय धार कपुर लोचाई, कंचन थार कंचन थार कपूर लोछाई। धार कपुर लोचाई, आरती करत अंजना माई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। कपूर मुको कर्पूर गौरव करुणा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडाध्वजा, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय ततो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये
ભીમનાથ મહાદેવ કી જય. ભીમનાથ મહાદેવ કી જય. ऋग्वेद की जय. यजुर्वेद की जय. सामवेद की जय. अथर्ववेद की जय. इतिहास पुराण की जय. दत्ताश्रय धाम की जय. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव यज्ञ नारायण भगवान की साधु जी सीताराम नमः पार्वती बताए हर 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 महादेव हर दत्त महाराज दत्त महाराज दत्त महाराज सरकार આરતી નીચે મૂકી દેવ. આરતીને ફરતે પાણી ફેરવી આપો. આરતી પરથી પુષ્પ વારી તમારી પાસે જે ભગવાન છે તેમને અર્પણ કરી દેવ. ગુરુદેવ જાતે આરતી લઈ લો, ભગવાનને આરતી આપો, પછી જાતે આરતી લઈ લો. આરતી લઈને હાથ ધોઈ નાખો. ભગવાનની પ્રાર્થના કરો કે હે હનુમાન દાદા, સવારથી અત્યાર સુધી કેટલાય દિવસોથી આ યત્નનું અમે અમૂલ્ય તક જોઈને આજે આ યજ્ઞ સંપન્ન કર્યો છે, તો તેનો સ્વીકાર કરજો. તન મન ધનની શાંતિ પ્રદાન કરજો, તમારા આશીર્વાદ પ્રદાન કરજો. ગુરુદેવ દત્ત. ચાલો હવે બધાએ પોતાના સ્થાન પર ઊભા રહેવાનું. યજ્ઞવાળા બેસી જાઓ. યજ્ઞ સ્થાને સ્થિત સતી પોતાના સ્થાન પર જે ઊભેલા છે તે ઊભા જ રહેજો. યજ્ઞવાળા બેસી જાઓ. યજ્ઞવાળા ખાસ બેસી રહેજો. જે રોડ પર ને બધા બેઠેલા છે તે લોકો ખાલી ફક્ત ઊભા રહેજો, કેમ કે ભગવાનનું મંત્ર પુષ્પાંજલિ થાય છે એટલા માટે. બધાએ પોતપોતાનું નામ બોલવાનું. એકદમ શાંતિ. અત્યારે જે હવે કામ થઈ રહ્યું છે તે ભગવાનની કૃપા મેળવવાનું છે. અત્યાર સુધી આપણે સાધના કરી, સાધના પૂર્ણ થાય એટલે ફળની પ્રાપ્તિ મળે. આપણને જીવનમાં ઘણી બધી વસ્તુઓની ઈચ્છાઓ હોય, અને હું ઘણી વાર કહું છું કે યજ્ઞ વૈ કલ્પવૃક્ષ. યજ્ઞથી આપણે જે કલ્પના કરે ને તે પ્રાપ્ત થાય. તો આજે હનુમાન દાદાની અસંખ્ય કૃપા જ્યારે હશે ત્યારે જ આપણા ભાગ્યમાં લખાયેલું હોય કે 1000 યજ્ઞ થાય છે. અને 1000 યજ્ઞ પણ પદ્ધતિસર થવા ખૂબ જ જરૂરી છે. આ તમે જે ઈંટ જોવો છો ને ગોઠવેલી, એનું એક માપ છે. એને ગાયના છાણથી લીપેલું છે. એને પાછું નાનામાં નાની કાળજી, એ યજ્ઞકુંડને અમે સૂત્રથી બાંધેલું છે. એક પણ યજ્ઞકુંડ એવો નહીં હોય કે જેને સૂત્રથી બંધન નથી કર્યું. અને આ યજ્ઞમાં ગાયના છાણા પવિત્રતા પૂર્વક, ઘી, લાકડા પણ અમે બહુ વખતથી મહિના પહેલાથી કપાવીને અહીંયા, એટલે નાનામાં નાની વસ્તુનું પણ અમે અહીંયા કાળજી રાખી છે. તો હવે આ કાળજી રાખીને તમે પણ ખૂબ જ શ્રદ્ધાથી આ યજ્ઞ કર્યો છે. અને આ જેણે યજ્ઞ કર્યો તો છે જ, પણ જેને સેવા આપી છે, જેને યજ્ઞના દર્શન કર્યા છે, એ બધાનું મનોકામના પૂર્ણ થાય. અને આ સહસ્ત્ર યજ્ઞ ફળની જે કોઈ પણ ઉર્જા છે તે અમારે ઘરે નથી લઈ જવાની, આ વિશ્વના કલ્યાણ માટે છે. તો આ બધાને એનું પુણ્ય ફળ અમારે આપી દેવું છે. અને આવા જ યજ્ઞ અમે જ્યારે જ્યારે કરીએ, તમને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા કે આશ્રમમાં આવતા જતા ખબર પડે, એટલે હવે તમારે નવો સંકલ્પ લેવાનો કે અમે કદાચ આવતા વર્ષે આનાથી મોટું પણ કરીએ. તો તમારે બધાએ પાછું બેસવાનું. બોલો જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ. મનનભાઈ પ્રશ્ન પૂછે છે કે બેસો ને, આપશો ને સાથ સરકાર, ધર્મના કાર્યમાં આગળ વધશો ને, ગાયની સેવા કરશો ને, સત્યનું વચન પાલન કરજો ભાઈ. બરાબર, દત્તાશ્રયમાં જ્યારે પણ આ બાજુ જાઓ ને ત્યારે પહેલા ગુરુ મહારાજના દર્શન કરીને જોજો. આ વૈદિક પરંપરાને આપણે સાચવવાની છે. આપણે યજ્ઞ કરશું તો આપણા સંતાનો યજ્ઞ કરશે. એટલે હું ને ભાવિનભાઈએ જે રીતના ગુરુ મહારાજે કીધું કે હંમેશને માટે ગાય, બ્રાહ્મણ અને યજ્ઞ અને આશ્રમની આપણે હંમેશને માટે રક્ષા અને સેવા માટે આગળ રહેવું, આપણા હિન્દુ સનાતન ધર્મને આગળ લઈ જવો, કપાળમાં તિલક કરવો, આપણે હંમેશા માટે સત્કર્મ કાર્ય કરતા રહેવું. અહીંયા દર રવિવારે અરજી તો થાય જ છે, પણ આપ સૌ સહભાગી બનજો. અમે કીધું ને તમે દરેક જણ 1000 માણસ અહીંયા આવ્યા
ભાઈ જોરથી તાલીઓના ગરગરાટ વધાવો ભાઈ. એક ગામમાં એક યજ્ઞ કરવો હોય ને તો 2 વ્યક્તિને બેસાડવા હોય ને તો ખૂબ કઠિન હોય છે, પણ ભગવાનની કૃપા આપ સૌના પર ઉતરી છે અને ગુરુ મહારાજ સ્વયં આજે દત્ત ભગવાન એટલા બધા રાજી થયા છે. આજે મારા ગુરુ મહારાજ એટલા બધા ખુશ છે કે વાહ. ને એમાં હનુમાન દાદા જે વાત કરે છે કે શું યજ્ઞ કર્યો છે, કેવી ભક્તિ છે આ લોકોની, ને એમાં આપણે સૌ ભાગ્યશાળી થયા છે. એક એવોર્ડ તો લેવો જ, પણ એક નામ દર્દ થવું કે આવો યજ્ઞ આપણા ગુજરાતમાં નહીં પણ ભારત વર્ષમાં ને એશિયામાં પણ આવો આપણે પહેલી વાર યજ્ઞ કર્યો છે. ને અમારાથી ન થાય, આપના સાથ સહકારથી થાય છે. તમે આવશો આશ્રમમાં, ભક્તિ કરશો તો જ અમે આગળ કરીશું. હવે આજે 1000 યજ્ઞ કર્યો ને, કહી દઈએ આજે 1000 યજ્ઞ કર્યો છે, પણ અમે આગળ એની સંખ્યા વધારતા રહેશું. તો તમારે ખાસ સાથ સહકાર આપવાનો છે. ને આ જે યજ્ઞની તૈયારી છે તો કેટલા સમયની છે? તમારી પાસે સોશિયલ મીડિયામાં આવ્યું, તમને આમંત્રણ મળ્યું તો કેટલા સમયમાં મળ્યું છે? ફક્ત 1.5 મહિનામાં, 40 જ દિવસમાં. આ જેટલી પણ સંપૂર્ણ તૈયારી જુઓ છો તે દત્તાશ્રય પરિવાર 40 જ દિવસની અંદર 1008 કુંડી યજ્ઞ કર્યો છે. જો આપણે 1 વર્ષથી જો તૈયારી કરીએ તો કેટલા કરી શકીએ? હા, બ્રાહ્મણો મારી સાથે હોય ને તો અમારું છાતી એમ ગદગદિત થઈ જાય. ને એમાં તમારા જેવા જો યજમાન શ્રીને દત્ત ભક્તો હોય, રામ ભક્તો હોય, તો અમારે આગળ હંમેશા માટે યજ્ઞ કરતા જ રહેવું છે. હંમેશને માટે વૈદિક ધર્મ પ્રચાર કરવું, વેદને આગળ માનવું, બ્રાહ્મણોને આગળ માનવા, ઘરમાં સાત્વિકતાની પૂજા કરવી, તો જ ભગવાન તમારે ત્યાં લક્ષ્મીનો વાસ થશે. તો આવો ગુરુ મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. આ આશ્રમ એના માટે બનાવ્યો છે કે દરેકનું કાર્ય સિદ્ધ થાય. દત્તાશ્રયમાં આવે ને એટલે મનોકામના પૂર્ણ થાય. તમે આવો ને એટલે મનની શાંતિ તમને મળે. આજે આટલું બધું પબ્લિક છે પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ છે? ઘરે એક યજ્ઞ કરવો હોય તો કેટલી તકલીફ પડે. આ વખતે તમારે એવું કહેવું પડ્યું કે હવે અનાજ આપતા નહીં ભાઈ, બહુ થઈ ગયું. દાતાઓને 5 જ દિવસમાં અમારા જે કોઈ પણ સોશિયલ મીડિયાથી ભક્તો હતા એ લોકોએ ફૂલની તો ફૂલની પાખડી મોકલી. આ વખતે દત્તાશ્રયમાં અનાજ લાવવું પડ્યું જ નથી. આ સૌથી મોટા ભક્તોની જય હો, જય હો. આ કુંડ બનાવવા ને બહુ જ કઠિન વાત છે. અમારા બિરલા ગ્રુપના ભાઈઓએ 1.5 મહિનાથી કુંડ બનાવ્યા છે. બીજી વસ્તુ, અમારા બહેનોએ ખરજ ગામના ખાસ બહેનોના માટે તાલી પાડો. ઊભા પગે છેલ્લા 15 દિવસથી અહીંયા કહે છે કે ભાવિનભાઈ, મનનભાઈ, ગુરુજી ચિંતા નહીં કરો, અમે ખડે પગે છે. સેમીફાઇનલ ની આજે આપણે ભાવિનભાઈ કીધું હતું ને, આજે ફાઇનલ રમી જ કાઢી છે. જય હો, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ. બહેનોનો ભાઈ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તાલીઓના ગરગરે ભાઈઓ વધાવો. એમ તો જસ નથી આપતા, પણ આજે ભાઈઓએ આપવા પડશે. આ વખતે ને બહેનો પણ તાલી પાડો એટલા માટે કેમ કે આજે ભાઈ યજ્ઞ કરવા માટે બેઠા ભાઈઓ છે. બેઠા યજ્ઞ કરવા. આ વિશેષતા આજે રેકોર્ડ બીજો પણ બન્યો છે કે ફક્ત ભાઈઓએ યજ્ઞ કર્યો છે 1008 કુંડી. જય. જો બહેનો જો ભેગા થઈ જાય તો આપણે કેટલા કરી દઈએ, ને એમાં પાછા છોકરાઓ ભેગા થઈ જાય, એમાં કુટુંબીઓ ભેગા થઈ જાય તો આપણે કેટલો મોટો યજ્ઞ કરી શકીએ. આ ભક્તિને જાગૃત લાવી શકીએ. તો આપણે કરશું ને, ભક્તિ કરીશું ને. તો મારો ને ભાવિનભાઈનો એક સંકલ્પ છે, આજથી દરરોજ એક દત્ત બાવની અને હનુમાન ચાલીસા કરવાની છે. કરશો ને? અમે એક વસ્તુ માંગીએ છીએ એટલા માટે. શું માંગીએ છીએ? ભક્તિ માંગીએ છીએ, ગાય માતાની સેવા માંગીએ છીએ. તો આજથી તમારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે મારા ઘરમાં ભક્તિ આવે ને દરરોજ એક દત્ત બાવની હનુમાન ચાલીસા કરવાની. ને બીજું એક વસ્તુ, જો તમારું કામ સિદ્ધ થાય, મનમાં પ્રોબ્લેમ હોય કે અમારું શું થશે ભગવાન, તો મહિનામાં એકવાર દત્તાશ્રય આવવાનું, અખંડ ધૂળની પ્રદક્ષિણા કરવાની, બોલવાનું ગુરુદેવ જય શ્રી રામ. આટલું બોલશો ને એટલે ભગવાન ગુરુ મહારાજ કહે છે, બોલ દીકરા, હું તારી સાથે છું. ને એનો અનુભવ તમારે કરવો હોય ને તો હૃદયથી પ્રત્યક્ષ કરજો. અમે તો પ્રત્યક્ષ કરીએ જ છે ને એનો અનુભવ અત્યારે અમે તમને કરાવવા જઈ રહ્યા છે. ગુરુદેવ દત્ત આવો, ભગવાનને પગે લાગો. તમારા મનમાં જે કંઈ પણ ઈચ્છા છે ને તે તમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો. પૈસો સુખ એ ઈચ્છા નથી, તમારા મનની શાંતિ, તમારા પરિવાર સાથે સુખ શાંતિથી તમે જીવો ને, જેટલું જીવો એટલું સારું જીવો. તમારા મનમાં જે હૃદયથી ભગવાનને પ્રાર્થના થાય એવા હનુમાન દાદા આજે બિરાજમાન છે. આપ સૌની વચ્ચે વૈદિક બ્રાહ્મણો છે. 15 વર્ષ સુધી બ્રાહ્મણો ભણે ને ત્યારે આ થવાય. તો આવો
ગુરુ મહારાજ દત્ત ભગવાન હનુમાન દાદાને પ્રાર્થના કરીએ. મુઠ્ઠી વાળી દઉં ચાલો. બેઠેલા મુઠ્ઠી વાળો બે ઉભેલા ખાલી હાથ જોડી રાખો. હા, આંખ બંધ કરો. ગુરુ મહારાજને યાદ કરીએ. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. માલા કમંડલુલ શેખરની ચુલામાં ડમરૂ ત્રિશૂલ વચલા કર્મા બિરાજે. ઊંચા દ્વિહસ્ત કમલે શુભ શંખ ચક્રઉ. એવા નમો વિધિહરિ સસ્વરૂપ દત્ત. જે જે સ્થળે આ મન જાય મારું, તે તે સ્થળે સદ ગુરુ રૂપ તારું. જ્યાં જ્યાં મુકુમાં સકહું ગુરુ હૈ, ત્યાં ત્યાં પદત વહું જતા રાજ સોહે. ઓ ઈશ્વર ભજીએ તને, મોટું છે તુજ નામ. ગુણ તારા નિત ગાઈએ, થાય અમારા કામ. હે દરાવીર સાવધુ, સદા રાખ દિલ સાથ. ભૂલ કદી કરીએ અમે, તો પ્રભુ કરજો માફ. ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર. ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ, તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. હરે દત્ત હરે દત્ત, દત્ત દત્ત હરે હરે. હરે દત્ત હરે દત્ત, દત્ત દત્ત હરે હરે. હરે રંગ હરે રંગ, રંગ રંગ હરે હરે. હરે રંગ હરે રંગ, રંગ રંગ હરે હરે. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. જય શ્રી રામ. દરેક જણા ખોલો, મુઠ્ઠી ખોલો, આજુબાજુમાં જુઓ આ વાતાવરણ. આ ભગવાનની કરુણા અને કૃપાને છે, નવી જ કૃપા, આ જ સુખ છે. અહીંયા જે તમે અનુભવો છો, આવી જ સુખ અને શાંતિ આપણા ઘરે, આપણા પરિવારમાં રહે, એવી ગુરુ મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના. જ્યારે સોશિયલ મીડિયામાં તમને જ્યારે પણ આશ્રમને લગતા સારા કાર્ય માટે અમે તમને બોલાવતા રહીએ, તો તમે ચોક્કસથી પધારજો. આપ પધારો જ છો ને. જે પહેલીવાર દત્તાશ્રય આશ્રમમાં આવ્યા છો,
તેમને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જે લોકો જોડાયા છે, બધા કહેવાથી પણ જોડાયા છે, તે લોકોને પણ ધન્યવાદ. જે લોકો આજે યજ્ઞમાં નથી જોડાયા તેને પણ ધન્યવાદ કે પાછા જોડાજો આવતી વખતે, મોટો યજ્ઞ થઈ શકે. પોલીસ મીડિયા કર્મીઓનો પણ ખૂબ સવારથી સેવા આપી રહ્યા છે, એ લોકોનો પણ ધન્યવાદ. આવેલા ભૂદેવનો સાઉન્ડ મંડપ, લાઇટ, રસોઈયા મહારાજ શ્રી, વાયરમેન આપણા વિજયભાઈનો પણ ધન્યવાદ. અમારી પાછળ ઘણી બધી ટીમો કામ કરી રહી છે. રાત દિવસ 40 દિવસમાં આટલું બધું તૈયાર કરવું બહુ જ અઘરું છે. તો એ લોકોનો પણ હૃદયથી અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. ગુરુદેવ દત્ત. મનનભાઈની વાત પ્રમાણે ઘણા બધા લોકોએ અમને આ યજ્ઞમાં ખૂબ જ મદદગાર થયા છે. તો હૃદયથી બધાનું સ્વાગત કરીએ છીએ દત્તાશ્રય પરિવાર. ખાસ સૂચન એવું છે કે બધા પોતપોતાના સ્થાન પરથી જ દર્શન કરી લેજો. કોઈ સ્ટેજ પાસે આવતા નહીં, કારણ કે ભીડ વધારે છે અને યજ્ઞકુંડ પણ બધા પ્રગટ છે. તો મારી ને મનનભાઈની એવી જ ઈચ્છા છે કે અહીંયા કોઈ પગે લાગવા અહીંયા આવે નહીં, બધા અહીંયાથી જ ગુરુદેવ દત્ત કરી લેજો ભાઈ. ગુરુદેવ દત્ત અહીંથી અભિમંત્રિત કરેલી અહીંયાથી દરેકનું સૂચન એવું છે કે અમારું કાર્ય થાય કંઈક તમે આપો, તો અમે આપવા માટે તમને ખાલી હાથે ભગવાન ક્યારે પણ દત્તાશ્રયમાંથી મોકલતા નથી. તો અહીંયા બહાર કાઉન્ટર પર કાળા કલરનો દોરો તમને આપવામાં આવશે, લઈ લેજો ત્યાંથી. અને એની મૂલ્ય છે તે લઈ લેજો. ત્યાં બહુ જગ્યા ભેગા ન થાય ને બધાએ શાંતિથી પ્રસાદી લેવા જવાનું ને લાઇન ટુ બંધ. અહીંયાથી નહીં, આ બાજના દરવાજાથી વ્યવસ્થિત બધાએ પોતાના ઘરે જવાનું. બીજી વસ્તુ ખાસ કે રેકોર્ડનું જે લોકો યજ્ઞમાં બેઠા છે તે લોકોનું એ બધાના મોબાઈલ નંબર અમે લીધા છે. તો આ યજ્ઞમાં જેને પણ પાર્ટિસિપેટ કરેલું છે તે બધાને સર્ટિફિકેટ દત્તાશ્રય આશ્રમ દ્વારા આપવામાં આવશે. 1008 સર્ટિફિકેટ તમને અહીંથી ફોન આપશે ને આશ્રમમાંથી ફોન આવશે ને તમને એ લોકો આ આશ્રમ પરથી, ઓફિસ પરથી કે ગમે તે સ્થાન પરથી લઈ જવું. અને ખાસ તો અમારે એવું શ્રી રામ સેનાના યુવા વર્ગો, પછી અમર સેવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, સૂર્યપુર સંસ્કૃત પાઠશાળા, દિવ્ય જ્યોતિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, ડેનિસાબેન તથા પરેશ સર, એ બધા કોલેજોના સાહેબ લોકો. અમારી એવી ઈચ્છા છે કે આપણે બધા ગ્રુપમાં ફોટો પડાવીએ. તો તમે તમારા ગ્રુપને લઈને અહીંયા આવો અને અમે બધા સાથે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે જે કોઈ પણ માણસો જ અહીંયા આવ્યા છે તે આપણા ગ્રુપમાં વારાફરથી આવે અને અમારી સાથે ફોટો ફ્રેમ એક આપણી થઈ જાય. કારણ કે આ એશિયા બુક ને બધા રેકોર્ડોમાં આપણે બધા એ સંમલિત થયા છે, તો એ લાવો આપણે ચૂકીએ નહીં. અને બધા તાળીઓના ગડગડાટથી આવેલા ગુરુજીને પણ વંદન કરો. પાછી તાળી અમિતભાઈ માટે પાડો, કારણ કે અમિતભાઈ આપણને એમના મધુર સ્વરોમાં સામવેદી સાહેબ શ્રી અમારા ધર્મેશભાઈ દત્તાશ્રય આશ્રમ ખૂબ જ આભાર માને છે. કિરણભાઈને પણ બધા ઓળખતા જ હશો કે આપણને ઘન પારાયણના મંત્રો છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આશ્રમમાં સંભળાવે છે. એમને પણ તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે સ્વાગત અનુરૂપ કરીએ છીએ. એક વચ્ચે બોલવાની જરા ક્ષમા ચાહું છું. આ ગુરુ તત્વ વિશે આ નવા વિદ્યાર્થીઓ જે તૈયાર થાય છે તેમણે કંઈક તૈયાર કર્યું છે. તો તેજસભાઈની એવી ઈચ્છા છે ગુરુજીની કે છોકરાઓ જરાક ગુરુ તત્વ વિશે 2 શબ્દ બોલે છે, જરાક 5 મિનિટે છોકરાઓને આપણે સાંભળીએ. ઊભા થઈને ગુરુમય દિવ્ય તત્વ વિશે આપણને જરાક આ છોકરાઓ એમની વાણીથી આપણને કંઈક સંભળાવે છે. જરાક શાંતિથી સાંભળજો. આ તપ કરનારા, બ્રહ્મચર્ય પાલન કરનારા તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ જેણે આટલી ઉંમરની અંદર આખી સંહિતા યજુર્વેદના મંત્રો કંઠસ્થ કર્યા છે. આ આપણી ભાષામાં એવું કહેવાય કે આ વેદ પુરુષો આશીર્વાદ મંત્ર આપે છે. અમે અમારું કામ કરી નાખ્યું, હવે આ વેદ સાંભળો. ને આપણા તેજસભાઈ ગુરુજી એમને સુરતમાં પાઠશાળા છે ને એ પાઠશાળા છેલ્લા 5-7 વર્ષથી ચલાવે છે. 5 વર્ષથી એ પાઠશાળા ચલાવે છે ને જ્યારે પણ આપણે સારા બ્રાહ્મણોની ઉપસ્થિતિ જોઈએ ત્યારે આપણને અહીંયા બ્રાહ્મણો આપે છે. એમનો ખાસ તાળીઓથી ગણગડાટ કરીને એમને વધાવીએ ને આ મંત્ર બધા શિષ્યો જોડે સાંભળો. ગુરુદેવ દત્ત. જય શ્રી રામ. Shri Gurubhyo Namaha. Guru is important in our life. A guru must always motivate and inspire Harshi. Guru is considered more than God.
Without Guru, we cannot do anything in life. Guru hand is behind the success of any person. Every person becomes successful only with help of Guru. Education taken from Guru makes our life easy. The Guru makes the student a virtuous person by giving discipline and education to the student in the Pathshala. And any person can become great only by the education of Guru. Guru's education is very important in our life, in every situation in our life. Avadhuta Chandana Shri Gurudeva Datta. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જેવું બ્રાહ્મણ થઈને ઇંગ્લિશમાં અમારું તો ભણવાનું હોય સંસ્કૃતમાં જ, અમે મોટા થયા તે સંસ્કૃતમાં જ થયા, પણ સરસ ઇંગ્લિશ રૂપી આપણને વૈદિકનું પણ આપણે કહ્યું. જ્યાં બિલકુલ આજે ખરેખર આપણે બધા જે ખૂબ જ હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ અને આ સરસ મજાની દત્તાશ્રય આશ્રમની અંદર આપણે આ સરસ મજાના 1008 કુંડી યજ્ઞનું સુખરૂપે સંપન્ન કર્યું છે. એટલે એમનો પણ દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર, અને બધાએ જે સાથ અને સહકાર આપ્યો છે એ બદલ બધાનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. અને ખાસ અમને આ કાર્યની અંદર જેમનો સાથ રહ્યો છે, સહકાર રહ્યો છે, એવા અમારા યજ્ઞકુંડના જેમણે તૈયાર કર્યા છે એવા બિરલા ગ્રુપ, સાથે આઈટી વર્લ્ડ રેકોર્ડ અમારા કૃણાલભાઈ, એમનો પણ ખૂબ સપોર્ટ રહ્યો છે, જે આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ માટે અહીંથી નોમિનેટ થયા છે અને એમને એવોર્ડ આપ્યો છે. સાથે આ ગ્રાઉન્ડની અંદર આ પ્રોગ્રામની અંદર જે પણ લાઇટની જરૂર પડી છે એ લાઇટ માટે જેમને સાથ સહકાર આપ્યો એવા હિતેશભાઈ, મંડપ માટે જેમણે સાથ સહકાર આપ્યો છે એવા અમારા ધર્મેશભાઈ, ફોટોગ્રાફર અમારા વિજયભાઈ, સંતો મહંતો, પોલીસ કર્મી અને સાથે અમારા ડૉક્ટર ઉર્વિક મહેતા જી. અને આપને બધાએ ખૂબ સાથ અને સહકાર આપ્યો છે. અને એમાં કહેવાય છે કે કોઈ પણ કાર્ય સાથ અને સહકાર વગર અધૂરો હોય છે. જ્યારે આજનું આ કાર્ય જોયું છે એની અંદર અમારા વિરલભાઈ વ્યાસ, આ જેમણે પણ દાન આપ્યું છે, જે અમારા જે ભોજનાલયની અંદર જે પણ પ્રસાદીમાં સ્વયંસેવકો છે એમને નમ્ર વિનંતી કે આપણા આજના કાર્યક્રમની અંદર જે પણ ભૂદેવો આવ્યા છે ભૂદેવો માટે જમવાની વ્યવસ્થા અલગથી વ્યવસ્થિત કરવામાં આવે. જ્યાં તો અમારા ભોજનાલયની અંદર જે પણ સ્વયંસેવકો છે એમને નમ્ર વિનંતી કે આપણા ભૂદેવો બ્રાહ્મણો માટે ભોજનની વ્યવસ્થા વ્યવસ્થિત કરવામાં આવે. અને આજના આ સરસ મજાના કાર્યક્રમની અંદર જેમણે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી રૂપે ખૂબ જ દાન આપ્યું છે એવાના નામ હું આપની સમક્ષ લઈ રહ્યો છું. અમારા વિરલભાઈ વ્યાસ સુરત, દિનેશભાઈ પટેલ સુરત, રમણભાઈ પટેલ સુરત, વિનયભાઈ ગજ્જર ભરૂચ, ટીનાબેન સુનિલભાઈ ગામિત સાયદલા, રોબિનભાઈ લાડ સુરત, સેજલબેન ભરતભાઈ પટેલ કારેલી, મનીષાબેન પટેલ સુરત, ગજેન્દ્રસિંહ સોલંકી કંથરાજ, દીપ્તિબેન ટીનેશભાઈ પટેલ કારેલી, જીલ મહેતા, રાકેશભાઈ પટેલ સુરત, ભાવેશભાઈ મનહરભાઈ ખસકિયા કામરેજ, વિશાલ મોદી અને ચિરાગ મહેતા, સાથે ચિરાગ દીપકભાઈ મહેતા, ધર્મેશભાઈ મેઘાટ, ટોમ એન્ડ જેરી પ્લે ગ્રુપ અંકલેશ્વર, જેમની તરફથી પણ ખૂબ સાથ અને સહકાર મળ્યો છે, અશ્વિન કુમાર ચંદુભાઈ પટેલ અલાદરા, અંકિતભાઈ ધનબાદભાઈ રાઠોડ ભરૂચ, ધર્મેન્દ્રસિંહ સોમસિંહ ઠાકોર ખરચ, પ્રતાપભાઈ છગનભાઈ ચૌહાણ હાસોટ, રાજેશભાઈ મનહરલાલ પટેલ ભરૂચ, નીતિનભાઈ પટેલ ભાટલાઈ, અશોકભાઈ વિસનાની સુરત, સેજલબેન ભરતભાઈ પટેલ કારેલી, જયદીપભાઈ કામદાર રાજકોટ, કિરણભાઈ મોદી વેલાછા, કાંતિભાઈ બાલુભાઈ સુરતી વસવારી, પ્રશાંતભાઈ બુટાણી સુરત, અરવિંદસિંહ નટવરસિંહ સોલંકી વેલાછા. હલો, સતીશભાઈની ટીમ, ડેનિસાબેનની ટીમ જ્યાં પણ હોય ત્યાંથી સ્ટેજ પર આવો. સૂર્યપુર સંસ્કૃત પાઠશાળાના વિદ્યાર્થીઓ, ગુરુજનો, સાથે અમારા કાંતિભાઈ બાલુભાઈ સુરતી વસવારી, પ્રશાંતભાઈ બુટાણી સુરત, સાથે અમારા પ્રેમાક્ષીબેન મુકેશભાઈ પટેલ ભાવનગર, વિહા સમીરસિંહ વસી કોસંબા, રમાકાંતભાઈ ભટ્ટ ભરૂચ, હર્ષ રમાકાંતભાઈ ભટ્ટ ભરૂચ, વેદાંત ભટ્ટ હાસોટ, પ્રણવ જોશી સામોર, નીલભાઈ વ્યાસ સિયાડલા, સુમિતભાઈ પંડ્યા અમદાવાદ, મુંજ જાની અને ગૌતમ જાની, સાથે હિરેનભાઈ પ્રજાપતિ ખરચ, વિજયસિંહ નાથસિંહ પુનાડા ખરચ અને રાહુલનાના સૂર્યવંશી, સાથે અમારા ઉષાબેન દિલીપભાઈ સોનાવાલા સુરત, અને જેમણે આપણે સરસ મજાના
પાણીના આપણા દાતા રહ્યા છે એવા હેમાંગભાઈ પંડ્યા, આ બધા જનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર અને દિલથી ખરેખર આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ કે આવું ભગીરથ કાર્ય થતું હોય, આવું સરસ મજાનું કાર્ય થતું હોય જેમની અંદર આપણે બધા જ સહભાગી બન્યા છીએ અને આજે વર્લ્ડ રેકોર્ડ બન્યો છે એમાં આ અમારા પાઠશાળાના વિદ્યાર્થીઓનો પણ ખૂબ સાથ અને સપોર્ટ રહ્યો છે. તો સરસ મજાના એમની સાથે ફોટો સેશન થઈ રહ્યું છે. બધાની નજર કેમેરા તરફ હોવી જોઈએ. સરસ મજાની ચહેરા ઉપર એક ખુશનુમાન સ્માઇલ, જે આ ભારતનું ભવિષ્ય છે, જે સનાતન ધર્મને આગળ લઈ જવા જઈ રહ્યા છે એવા પાઠશાળાના યુવકો જે ખાસ આજના કાર્યક્રમની અંદર આજે વર્લ્ડ રેકોર્ડ થયો છે 1008 યજ્ઞનો, એની અંદર આપણે પણ સહભાગી થયા છીએ. બધા જ ખરેખર અમારા દત્ત પરિવાર તમારો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરે છે કે આપ બધાએ સાથ સહકાર અને આપના આશીર્વાદ મળ્યા છે. અને ખાસ બધાને નમ્ર વિનંતી કે ગેટ પર કાઉન્ટર છે, ત્યાં આજના યજ્ઞના જે પણ પુણ્ય છે એ ત્યાં એક કાળો દોરો મળે છે, એમની ત્યાંથી કલેક્ટ કરી લેવો, જેથી કરીને આ બધા જ આજનું જે પણ પુણ્યનું ભાથું છે એ તમે તમારા ઘરે લઈ જઈ શકો છો દત્ત આશ્રમથી. તો ચોક્કસથી આ બધા જ કાઉન્ટર પરથી એ કલેક્ટ કરી લેવા નમ્ર વિનંતી. દત્ત પરિવાર આપ સૌનો હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરે છે. અમારા આચાર્ય શ્રી ભાવિનભાઈ પંડ્યા અને મનનભાઈ પંડ્યા દિલથી આપ બધાનો હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરે છે કે આપ બધા જ આજના ભગીરથ કાર્યની અંદર આપે સહભાગી થયા, આપ બધાનો સાથ સહકાર રહ્યો, બધા જ ભૂદેવોનો, પાઠશાળાના બધા જ વિદ્યાર્થીઓનો, અમારા બધા જ મંડપ હોય, સાઉન્ડ હોય, અમારું સંતવાણી સાઉન્ડ, એમનો ખૂબ સાથ અને સહકાર રહ્યો છે. એમનો પણ દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર. અમારા બધા જ ફોટોગ્રાફરોનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપ બધા જ સાથ અને સહકાર રહ્યો છે. અને હવે અમારા ભૂદેવો જે સરસ મજાના વૈદિક અને પવિત્ર મંત્રોચ્ચાર સાથે આજના કાર્યક્રમની અંદર સહભાગી થયા છે, એ બધાને નમ્ર વિનંતી કે આવો અમારા બંને આચાર્ય પાસેથી આશીર્વાદ મેળવશે અને આવા ભગીરથ કાર્યની અંદર હંમેશા તમારો સાથ સહકાર, તમારો આશીર્વાદ હંમેશા રહે. એ બિલકુલ. અને કહેવાય છે કે દત્તાશ્રય આશ્રમની અંદર આખા વર્ષ દરમિયાન 4 એવા દિવસો હોય છે જેની અંદર સરસ મજાનું આયોજન થતું હોય છે. શ્રાવણ મહિનાની અમાસના દિવસે હાથેથી બનાવીને 1.25 લાખ પાર્થિવ શિવલિંગની પૂજા થતી હોય છે. ગુરુ પૂર્ણિમાનો પણ સુંદર મજાનો અવસર આ દત્તાશ્રય આશ્રમની અંદર હર વર્ષે થતો હોય છે. સાથે સાથે આ આશ્રમની સાલગીરા હોય છે, સાલગીરા જ્યાં એનું પણ સરસ મજાનો ઉત્સવ ઉજવાતો હોય છે. તો આ બધા જ દિવસોની અંદર આપણે ખરેખર સહભાગી થવું જોઈએ. અને દત્તાશ્રય આશ્રમની અંદર આ પવિત્ર ભૂમિની અંદર તમે જેવા જ આશ્રમની અંદર પ્રવેશ કરો એટલે તમને અલગ અનુભૂતિ થઈ, એક અલગથી સંતોષ તમને પ્રાપ્ત થાય એવો આ દત્તાશ્રય આશ્રમ, આવું પવિત્ર જગ્યા. અને આ પવિત્ર જગ્યાની અંદર આજે એક સાથે 1008 યજ્ઞની આહુતિ દેવાની હોય ત્યારે ખરેખર આજે આ જગ્યા વધુ પવિત્ર થઈ છે. અને એમની અંદર જે પણ સહભાગી થયા છે એ તો વધારે અહોભાગ્ય અને સૌભાગ્યશાળી છે કે જેમને આ સરસ મજાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. આખી સંસ્થા, અમારા દત્ત પરિવાર બધાનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરે છે કે આપ બધાએ અમને સાથ સહકાર, આપના આશીર્વાદ અને તન મન અને ધનથી જેણે સહયોગ આપ્યો છે બધાનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. બધાને નમ્ર વિનંતી કે બધા જ પ્રસાદી લઈને જશે, પ્રસાદી લીધા વગર કંઈ ન જાય. બધાના આશીર્વાદ મળી રહ્યા છે, આચાર્યજીના આશીર્વાદ મળી રહ્યા છે, પોતાનું જીવન ધન્ય બનાવી રહ્યા છે. ખરેખર આજના કાર્યક્રમની અંદર આ બધાનો સાથ સહકાર રહ્યો, દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ.